subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. इन्ना देरा अवलड़े ने ए बदल खारे ने धरती च शब्द बीज दे ये अंबरां दे सिरनावे ने अंबरां दे सिरनावे 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 अंबरां दे सिरनावे। साडे प्यारे दोस्तों, अंबरां दे सरनावे प्रोग्राम च अज मनदीप कौर टांगरा के स्टूडियो च आए ने अजीम शेखर, जो बहुत ही प्यारी शख्सियत तो है ही ने, तो वो बड़ी प्यारी गज़ल वक्री किस्म की गज़ल लिखती है। उन्होंने शेर इस तरह के कि उन्होंने सारिਆਂ तो वक्रे करते हैं। अज उस बब नाल भारत फेरी ते आए सी, अज साडे स्टूडियो च आए साडे सद्दे ते। अजीम शेखर जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इत्थे आउण ते, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। धन्नवाद जी, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर जी, आपां रवायती जे सवालों तो परा हो के गल करते हैं कि जिहड़ा कवि आ ते ओहदा जिहड़ा समाज नाल रिश्ता किहो जिहा होना चाहिए, ते तुसीं कवि नूं कित्थे रख के देखते हैं? कवि ते समाज का रिश्ता है ही कि वो एक दूजे के पूरक ने, मैं मनदा है। क्योंकि कवि अपने सुभाव मुताबक, अपनी कल्पना मुताबक ते यथार्थ के विच रह के समाज दे विच विचरदा। सो एक तो है कि वो समाज का अंग तो है ही, पर जदों कवि एक जिम्मेवारी के तौर पर अपनी काविकता के राही, अपनी रचनावां के राही समाज के सामने पेश होंदा है, तो फिर वो एक दूजे के पूरक हो जाते हैं। मैं इस तरह समझदा, कवि अपनी कविता के राही ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ता भी है, ਉਹਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ भी करता, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਦਾ भी है कि आ चीज़ ਇੱਥੇ नहीं होनी चाहिए, ਤੇ समाज ਨੂੰ एक ਵੱਖਰੀ राह जो ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ कि इस तरह ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ भी ਤੋਰਦਾ। शेखर जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 किताबां गज़ल दी आ चुकियां, जिन्हां ने मैं पहला भी जिक्र किया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ अंदाज ने सब तो ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ शेखर ਦਾ गज़ल ਦੇ ਨਾਲ मतलब किहो जिहा रिश्ता वा, ते ओदी आमद नूं किवें लैंदा वा अजीम शेखर, ते ये दोवें शायर ते गज़ल ये कदों वापरदे आपस विच? सो इस संबंध दे विच यही कि गज़ल नाल मैं इन्ना कुछ जुड़िया होया जिन्ना क मैं अपनी जिंदगी नाल जुड़िया होया। इस नूं मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा ही मानता है, गज़ल लिख के। सो साडा नाता जिहड़ा बहुत गहरा है, तो मेरा उम्मीद है कि ये बनया रहूगा। शेखर जी, आम ही साहित्यक हल्कियां च जदों गज़ल की गल चलती है, इस सिनफ की गल चलती है, तो अक्सर जदों गज़ल के दायरे की गल करते चुनवे नामां च तुहाडा नाम आउंदा वा। तुसीं आस्ट्रेलिया हुंदे सीगे उदों, ते लो दे विच मैं तुहाडीआं गज़लां पढ़दा हुंदा सी, ते परमिंदरजीत होणी दसदे सी कि आस्ट्रेलिया वा। मैं उदों तो ही तुहाडी गज़ल नाल जुड़िया होया, वक्री किस्म के जिहड़े शेर सीगे। क्योंकि बड़ी जहीन गज़ल कहन वाला ये चेहरा वा, तुहाडा नाम ही गज़ल वर्गा वा।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। 10 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਖੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਇੰਨੇ ਤਿਲਿਸਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਲਾਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ? ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਵਿਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿੰਡ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ, ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਹੀ ਬਸ ਕਿ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਨਿਢਾਲ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਉਲਝੇ ਵਾਲ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਹ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਨਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਆ, ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਗਜ਼ਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਨ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 72 ਫਿਲਮ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜੋ ਹੌਲਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਰੱਖ ਲਈ ਰੇਤ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੀਤੇ ਪਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ। ਸਫ਼ਰ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਧਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੇਰਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਗ ਆ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਗ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ, ਆਮਦ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਗਮ ਹੋਇਆ, ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਰੁਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਵਿਰਲਾਪ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੂਹੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵੇਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਗੁਆਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਆਚਣ ਦਾ, ਹੇਰਵੇ ਦਾ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਚੇ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੇਰਵਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ UK। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਕੇਸੀ ਮੋਹਨ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ ਆ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਹਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ, ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਾਂ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਪਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਿਖੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੈਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਔਖਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ? ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਸ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸੀ ਮਤਲਬ ਨਾੜਾਂ ਕੁਤਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੜਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਤ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਕ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਠੰਡਾ ਸੀ ਹਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ,
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸੁਭਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਐਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੀਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ 100% ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਚ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਾਠਕ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ, ਨਾਵਲ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੈਖਟ ਲਾਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲੰਬਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਨਾ ਲੇਖਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਓ, ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਖਰੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਭਰੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੋ UK ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।